गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ 10th ਕਲਾਸ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਚੈਪਟਰ ਆ। ਇਕੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਡੇ। ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇਕੋ। ਇਕੋ ਦੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਕੋ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। देखो ये दो फील्ड में ज़्यादा फायदे आ, साउंड रेंजिंग तो एक हैगा जे इको डैप्थ साउंडिंग। ठीक है, दो चीज़ें याद रख लियो, इको फाइंड यूज इन साउंड रेंजिंग एंड इको डेप्थ एंड इको डेप्थ रेंजिंग। एक हुंदा जे साउंड रेंजिंग, एक हुंदा इको डेप्थ रेंजिंग। देखियो इन्हां बारे, साउंड रेंजिंग का मतलब की हुंदा तुहानूं एग्जाम्पल तो पता लगूगा, तो इको डेप्थ का भी एग्जाम्पल तो दसदा। जिद्दां एग्जाम्पल देखियो, मैं साउंड रेंजिंग वाले केस की एग्जाम्पल देन लगा वां। कुछ एनीमल्स ने जिद्दां डॉग हो गए, डॉल्फिन्स हो गई, बैट्स हो गए, ये हाई फ्रीकुएंसी की रेडिएशन मिट करते हैं। जिद्दां इत्थे हैगा कोई बैट जिद्दां इहनूं चमगादड़ कहंदे ने, बैट आ, ये रात के समय बिना किसी ना टकराए ट्रैवल करता रहिंदा। कारण की आ, बैट जिहड़ा ना ये अपनी बॉडी विचों वेव्स पैदा करता वा। किहड़ियां वेव्स पैदा करता वा? अल्ट्रासोनिक वेव्स। एक हुंदियां ना इनफ्रासोनिक, एक हुंदियां ऑडिबल, एक हुंदियां अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वेव्स पैदा करदा ते ये वेव्स जिहड़ियां वा ये जनरेट करदा ही रहिंदा। रस्ते विच जिहड़ी भी चीज़ है, मान लो इत्थे हैगी वाल या कोई परसन या कोई ट्री वा, जिहड़ी भी चीज़ है रस्ते दे विच कोई पोल हैगा वा, उहदे नाल टकरा के वापस आ जांदियां, टकरा के फिर ये कोल आ जांदियां ते इहनूं अंदाज़ा लग जांदा वा भी मेरे पाथ दे विच कोई ना कोई ऑब्सटैकल हैगा, ते बिना कोलाइड कीते फिर उहदे लागों दी लंघ जांदा है। ठीक है, आपां कह सकदे हां बैट्स एंड वेरीअस अदर एनीमल्स। जां पहलों बैट्स बारे लिख दिन्ने। बैट्स ट्रांसमिट करदा वा, भेजदा वा, ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड डिटेक्ट, जा रिसीव करना जा पता ला लेना, डिटेक्ट रिफ्लैक्टिड दीस वेव्स विच रिजल्ट्स रिफ्लैक्टिड वेव इको ही होंगी ना, भी उन्होंने कुछ सुनता है, कुछ वो डिटेक्ट कर लेंदा। विच रिजल्ट बैट ट्रैवल विदाउट कोलाइडिंग एट नाइट, विदाउट कोलाइडिंग एनीथिंग एट नाइट। ठीक है, बैट जिहड़ा मूव करता, ट्रैवल करता वा विदाउट कोलाइडिंग एट नाइट। रात के समय वो बिना किसी ना टकराए उड़ते रहते हैं बैट्स जिहड़े हुंदे। उस तरह हुण साउंड रेंजिंग का मीनिंग एक होर एग्जाम्पल लेने, फिर क्लीयर होगा। जिस तरह होर आपां की कह सकते हैं, डॉल्फिन्स जिहड़ियां हुंदियां वा, ये भी अपनी बॉडी दे विचों किहड़ियां स्क्वीक्स पैदा करदियां, वेव्स पैदा करदियां, अल्ट्रासोनिक वेव्स पैदा करदियां। ते इन्हां नूं पता लग जांदा वा जे ते इन्हां दे आले दुआले कोई डेंजर या खतरा वा,
ਤੇ ਵੇਵਸ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਓਬਸਟੈਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਓਬਸਟੈਕਲ ਆ, ਓਬਸਟੈਕਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਸਕਵੀਕਸ ਜਾਂ ਵੇਵਸ ਵਾਪਸ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਡੋਲਫਿਨਸ ਆਲਸੋ ਜਨਰੇਟ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ultrasonic waves which result they protect themselves, protect itself लिख दिन्ने आ, they protect itself। इन्ना कि दिमाग च रखो। ਹੁਣ ਸਾਊਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂ। ਸਾਊਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਡਿਟੈਕਟਿੰਗ ਓਬਸਟੈਕਲ, ਵੀ ਇਹ ਓਬਸਟੈਕਲ ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਊਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਡਿਟੈਕਟਿੰਗ ਓਬਸਟੈਕਲ, the process of detecting obstacle called sound ranging, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਊਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਓਬਸਟੈਕਲ ਜਾਂ ਆਫ ਡਿਟੈਕਟਿੰਗ ਓਬਸਟੈਕਲ ਕਾਲਡ ਸਾਊਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਬੈਟਸ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਬੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਕਵੀਕਸ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇੜੇ ਆ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਰ ਆ, ਨੇੜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੋ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ। ਇਕੋ ਡੈਪਥ ਰੇਂਜਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਕੋ ਡੈਪਥ ਰੇਂਜਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਇਕੋ ਡੈਪਥ ਰੇਂਜਿੰਗ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਖੋ, ਸੋਨਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਊਂਡ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਿਪਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਬ ਮੈਰੀਨਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਪ, ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸੋਨਰ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਿਟੈਕਟਰ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੈਪ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਤੇ ਡਿਟੈਕਟਰ ਪੂਰਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਟੀ ਫੋਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਤੇ ਡੀ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਡਿਟੈਕਟਰ। ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੇਵਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵਸ, ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨਾ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵਸ। ਤੇ ਡੀ ਫॉर ਡਿਟੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਡਿਟੈਕਟ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵਸ, ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਇਹ। ਜਿੱਦਾਂ
ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਵੀ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬਮਰੀਨ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਇਹਨੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਸ। ਉਹ ਓਬਸਟੈਕਲ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਓਬਸਟੈਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਓਬਸਟੈਕਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਡਿਟੈਕਟਰ ਨੇ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਕਿਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਡੈਪਥ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ the process in which depth, speed, direction of water bodies measured। ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬਮਰੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਬੋਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਆ। ਸਪੀਡ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਡੈਪਥ, ਸਪੀਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਡੈਪਥ, ਸਪੀਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੋਨਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਤੇ ਡਿਟੈਕਟਰ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ। ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆ ਈਕੋ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਈਕੋ ਹੀ ਆ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਵੇਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਰਡਾਰ। ਰਡਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨਸ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਰੋਪਲੇਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਬਸਟੈਕਲ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਭੇਜੀ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੇਡੀਓ ਡਿਟੈਕਟਰ ਐਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੇਡੀਓ ਡਿਟੈਕਟਰ ਐਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਐਰੋਪਲੇਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਲੇਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਪਲੇਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਆ ਹੈਗਾ ਐਰੋਪਲੇਨ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸ਼ ਦਾ ਐਂਟੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਿਟੈਕਟਰ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿਟੈਕਟਰ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਵਸ ਭੇਜਦਾ। ਉਹ ਵੇਵਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ। ਜੇ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਪਲੇਨ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਲੇਨ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਵੀ ਪਲੇਨ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਵਗੈਰਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪਲੇਨ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਡਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਰਡਾਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਰੇਡੀਓ ਡਿਟੈਕਟਰ ਐਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਪਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੋ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਵੇਰੀਅਸ animals to know where the obstacles are obstacle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
ऑब्सटैकल्स आर। पहली लाइन क्लीयर हो जानी चाहिए। इको नू किन्ने जानवर वरतते ने, जिद्दां डॉग्स हो गए, जिद्दां आपां कहने ना भूचाल दा पहलों पता किन्ना नू लग जांदा, डॉग्स नू। कारण की आ, जदों अर्थक्वेक आउंदा ते हाई फ्रीकुएंसी दीयां वेव्स जनरेट हुंदियां जिन्हां नू आपां सेंस नहीं कर सकदे। आपां कित्थों तक सीमित आ, 20,000 हर्ट्ज तक। ते डॉग्स जिहड़े आ वो काफ़ी दूर तक चल जांदे ने भी उन्होंने बड़ी हाई फ्रीकुएंसी सुनती है, तो उन्होंने पहलों पता लग जाता वेव्स का, इकोस का, तां करके उन्होंने डिस्टरबेंस ही पैदा होण डै पैंदी, वो भज्जण डै पैंदे ने डॉग्स। जिदा कह लो भी जानवर परेशान जिहा हो जाता, फिर आप कह सकते इको यूज्ड बाय वेरीअस एनीमल्स टू नो वेयर द ऑब्सटैकल इज़, भी ऑब्सटैकल जी उन्होंने रस्ते वाली रुकावट आ कित्थे आ, किन्नी क दूरी ते आ, जानवरां नूं पता लग जाता। जानवर किहड़े किहड़े आ, जिद्दां डॉग, डॉल्फिन, बैट्स, इहो जी। रैट्स भी कह सकते हैं आप। सैकेंड आप कह सकते हैं इको यूज्ड बाय वाटर बॉडीज। वाटर बॉडी समुंदर दे विच जां पानी दे विच चलण वालियां चीज़ां, टू नो डेप्थ, स्पीड, डायरैक्शन। ठीक है, ये तीन चीज़ां, डूंघियाई, गति उन्हां दी ते दिशा उन्हां दी, ये पता करन दे लई। होर आप कह सकते हैं थर्ड इको कैन आल्सो बी यूज्ड इन मैडिकल साइंस। जिद्दां तुसीं सुनिया ना ECG हार्ट की इमेज बनती है ECG विच, ते ECG की फुल फॉर्म की हुंदी आ, इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी इनू यूज़ करते टू obtain द इमेज ऑफ ह्यूमन हार्ट। इकोकार्डियोग्राफी it is used to generate image of heart। ठीक है, मैडिकल साइंस के भी आप इन्हों वरतते। बाकी तुम रडार वाला, रडार भी इकोस ही पैदा करता। हाई फ्रीकुएंसी की वेव जो जाती, भावें वो अल्ट्रासोनिक है, भावें रेडियो, भावें माइक्रो आ, इको तो पैदा होनी जो रिफ्लैक्ट हो के आप कवांगे वापस आती है। इको आल्सो यूज्ड इन रडार्स। ठीक, ये 4 एप्लीकेशनस हो गई। इत्थे अपना इको खत्म होया। नैक्सट डे आप देखांगे इको नाल रिलेटेड न्यूमेरिकल। अज लई इको आप इन्ना ही करांगे। ठीक है, तो कैमिस्ट्री जिहड़ी आ, कैमिस्ट्री का मैनू एक बार तुहाडा टैसट लै लैन दो। मैं कुछ क्वेश्चन बना के तुहानूं कल इहदे नाल ही भेजूँगा, उन्होंने सॉल्व करके ईवनिंग तक तुसीं मैनू वापस भेजियो क्वेश्चन दे सल्यूशन। ठीक है, मैनू एक बार पता लग जाए भी तुहाडी किन्नी क तैयारी चलदी पई आ, तुहानूं किन्ना क समझ आउंदा पिया। ठीक है, थैंक यू।